بھارت نے جو پانی چھوڑا اس کے بعد سے لے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب، اور اب پنجاب خاص طور پر راوی کی جو بات ہو رہی تھی، اور لاہور کے بعد جنگ کے اب اس کے بعد پھر سندھ کی جانب ریلے نے آنا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو کہ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے کیا پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی؟ کوئی چھوٹی آفت نہیں ہے، بہت بڑا ریلا ہے جو انڈیا نے چھوڑا ہمارے پہ، اور وہ روک کے رکھا. اگر وہ ٹائملی چھوڑتے رہتے جمع نہیں کرتے تو اتنا بڑا نہیں بنتا. 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کیوسک پانی نکل جاتا ہے، لیکن 9 لاکھ کیوسک پانی بہت ہوتا ہے. اور میں پنجاب کی عوام، وہاں کی جو بھی منسٹرز ہیں، جو بھی انتظامیہ ہیں، ساتھ فوجی جوان جو دن رات لگے رہے اور جنہوں نے ریسکیو کیا ایسی جگہوں سے جہاں راتوں میں ہی پانی آ گیا تھا، گھنٹوں میں پانی گھسا ہے، وہاں سے لوگوں کو نکالا، مال مویشی کو نکالا اور کوئی بہت بڑا جانی نقصان ہونے سے بچایا. اور اللہ کا بھی احسان ہے اس میں بڑا، ورنہ لگ تو ایسا رہا تھا، سوچا تو دشمنوں نے ایسا تھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں جانیں اور ہزاروں مویشی چلے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن بر وقت بہت ٹیکنیکلی طور پہ وہاں شگاف ڈالے گئے، وہاں بارود سے راستہ بنایا گیا جہاں بہت ضرورت تھی. کم سے کم اپنی جو ہے زرعی زمین خراب کی گئی، لیکن جو ضروری تھا وہ کرنا پڑا. اس وقت انسانی جانیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اور وہ بچائی گئیں. اور لاہور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اب سیف ہے. بہت سارے نشیبی علاقے میں ادھر پانی آیا ہے اور اس کو ٹائم لگے گا نکلنے میں. راوی کے کنارے پہ ڈیلٹا پر جو سوسائٹیز بنا لی گئی تھیں وہ بڑا مسئلہ بنا اور وہاں کے لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس پہ پھر ایک بلیم گیم چل رہی ہے، نواز صاحب کے جی خان صاحب کے دور میں ہوا، علیم خان نے کیا ہے، یا پچھلی حکومتوں میں یہ ہوئی ہے. اس پر کیا کہیں گے کہ یہ روکی کیوں نہیں گئی؟ کسی نے بھی کیا کام یہ؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پچھلی حکومت کی بہت بڑی ایک غلطی تھی، اور اس پہ اس وقت بھی احتجاج کیا تھا ادھر کے لوگوں نے. اور اس احتجاج کو مجھے آج بھی یاد ہے، بہت ہی بروٹل طریقے سے اس سے نپٹا گیا تھا. خالی لاٹھی چارج یا پانی کی گیس نہیں، بلکہ ان کو بہت زیادہ مارا بھی گیا تھا. اور وہ سوسائٹی بنائی گئی، اور بنانے کے بعد وہ سمجھ رہے تھے کہ اب زندگی میں کبھی پانی نہیں آئے گا. نہیں آیا تھا 4-5 سال سے، لیکن وہ دریائی راستے ہوتے ہیں. وہ ہوتی اسی لیے ہے کہ کبھی ایمرجنسی میں آئے تو یہی وہ راستے ہیں جہاں سے نکلنا ہے. اب ادھر آپ نے بنا لیے، اور اس میں اور بہت بڑے لوگوں کے بھی نام ہیں. اتنے لوگوں کے نام ہیں کہ سینئر ادھر کے منسٹر بھی نام لینے سے ان کے لرز رہے ہیں. تو یہ جس کسی نے بھی کیا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے کارروائی کا. ابھی یہ ٹائم ہے ریسکیو کا. اس وقت ریسکیو کریں. جب یہ سیلابی ٹائم گزر جائے، جب حالات نارمل ہو جائیں، تب پھر ضرور کیس بنانے چاہیے اور ضرور ان سے باز پوچھ کرنی چاہیے کہ جنہوں نے کیا، تاکہ آئندہ کبھی کوئی ایسا کرنے سے کرتے ہوئے لرزے. اور ابھی راستوں پہ جتنی بھی بنی ہوئی ہے، جہاں بھی بنی ہوئی ہے، خدا کے لیے ان کو ختم کیا جائے. اور کیونکہ اب جو ٹائم ہے آنے والا وہ اس سے بھی ورسٹ ہوگا، کیونکہ ہم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان ان جگہوں میں سے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہے جہاں یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج کا جو مین فوکل اگر آپ بولیں کہ جو ریڈ ہو رہا ہے علاقہ، اس میں وہ پاکستان ہے اور انڈیا بھی ہے. انڈیا میں بھی بہت چیزیں وہ ہوئی ہیں، اور ہمارے بلوچستان سے لے کے اور یہ آنے والے وقتوں میں ایران میں بھی آئے گا. یہ وہ علاقہ ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا اگلے مونسون میں. تو ہمیں اس سے پہلے انتظار نہیں کرنا چاہیے. جو بنی ہوئی ہیں اس کو مسمار کر کے ان کو جن غریبوں نے لیا ہے. ایکچولی بڑے بڑے لوگ تو کما کے نکل جاتے ہیں، تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی پھنستی ہے. ان کو الٹرنیٹ جگہ دے گورنمنٹ اور ان کو وہاں سے ہٹائے جہاں بھی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا جب یہ سندھ میں داخل ہوگا تو کوٹھی براج کی کتنی کیپیسٹی ہے. سکر براج بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں سے کتنا یہ گزر رہا ہے. اب آنے والے وقت میں سندھ کے پاس تیاری کا ٹائم بھی ہے. پنجاب کو تو اوور نائٹ مل گیا نا، ان کو تو کہتے ہیں نا کہ وہ اتنا موقع نہیں ملا، پھر بھی انہوں نے اچھا کام کیا. اب سندھ کے پاس انف ٹائم ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق تمام وزیروں کو بول دیا گیا کہ کراچی میں کوئی بھی صوبائی وزیر نظر نہ آئے. یہ ان کی پارٹی کی طرف سے ان کو ہدایت ہے کہ کراچی میں کوئی صوبائی وزیر نظر نہ آئے. ہر وزیر اپنے حلقوں میں جائے، جو بھی ہے، جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہیں. سید غنی صاحب بھی شامل ہیں، وہ تو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں.
लोकल गवर्नमेंट खाली कराची थोड़ी है, लगता है ये सब कराची के ही है वो। अब लगता है, लेकिन कभी सुना आपने कश्मीर में कभी नजर आए हो? नहीं ऐसा नहीं है, आते हैं नजर, अच्छा नजर कम जाते हैं लेकिन आते हैं, क्योंकि कराची के सदर भी तो है ना, और जिम्मेदारी भी तो डाली हुई है, तो एक आदमी क्या क्या करेगा। बहरहाल इस वक्त सारे मिनिस्टर, मुशीर और जितनी भी मशीनरी है वो वहाँ गई हुई है, बल्कि हमारी इत्तला के मुताबिक नेशनल हाईवे पे बहुत हैवी मशीनरी जो सराब बोर्ड के आसपास खड़ी नजर आती है, भेज दी गई है। उसको भी हायर करके वहाँ की तरफ रवाना किया कि कोई हंगामी हालात हो तो बनाने के लिए मशीनरी आने का जो टाइम है 7 से 8 घंटे वो भी सेफ हो, तो उसको भी जगह जगह सक्कर में इधर उधर जहाँ जहाँ सिंध गवर्नमेंट का टाइम था वो तैयारियां कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अल्लाह करे उम्मीद यही है अल्लाह ताला रहम करे, जरूरत ही ना पड़े और कोई इतना बड़ा रेला ना आ जाए जो इनके हाथ से बाहर हो। क्या कहेंगे सुंदर साहब, इस वक्त की जो सूरत हाल है सैलाब की, खासतौर पर लाहौर किस हद तक महफूज रहा? चंद सोसाइटीज़ में ज़ाहिर पानी गया और वो रावी किनारे मौजूद थी, लेकिन अब झंग कहा जा रहा है ख़तरे में है, कसूर ख़तरे में है, और फिर सिंध को तो खैर टाइम मिल गया 5-6 दिन का। उससे पहले आसिफ ज़रदारी साहब की बैठक थी कराची में, उन्होंने डांट डपट सुनाई की है अपने वज़रा से, और जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब बता रहे हैं कि सारे वज़ीर जो हैं इस वक्त हरकत में हैं और पहुँचे हैं अपने इलाकों में। अली, सबसे पहले तो इंडिया की तरफ से ये जो पानी छोड़ा गया, मैं समझता हूँ कि अगर सिंतास मुआहदा होता तो ये सब नौबत नहीं आती। इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जब पानी रोका तो आप जाके देखिए अमृतसर तक, फिरोजपुर तक कितना इंडिया के अंदर नुकसान हुआ है। तो इंडिया ने अपने उस मुआहदे की पासदारी ना करने का नतीजा ये भुगता है कि अपने लोगों को भी मुश्किल में डाला और पाकिस्तान को भी मुश्किल में डाला। जब आखिर लम्हे में वो रोक ना पाए तो उन्होंने वजारत खारजा से फिर ये कहा, और एक दिन का मार्जिन जो मिला ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत को, अब ज़ाहिर वो एक दिन का मार्जिन मिला तो सबसे बड़ा नुकसान मैं आपसे पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो बन्नू हो, इन सब जगहों पर नाजायज़ तजावुज़ात बनी हुई है। और हुकूमत किसी की भी हो, ये मैं इमरान खान को या नवाज शरीफ को या पीपल्स पार्टी को ब्लेम नहीं देता, ये सब तो इनको पैसे चाहिए होते हैं पार्टियां चलाने के लिए, अपने घर की चलाने के लिए, और उसमें एक माफिया का किरदार होता है। ये बिल्डर माफिया हमेशा इनको पैसे देता है और हमेशा ये बिल्डर माफिया का कब्जा रहता है। आप कराची की सोसाइटियाँ देख लीजिए, लाहौर की सोसाइटीज़ देख लीजिए, आप इस्लामाबाद के अंदर जाकर सोसाइटीज़ देख लीजिए, आप यहाँ तक के सवात को देख लीजिए, यहाँ पर ये लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद इन्हीं का दौर होता है। वही अलीम खान हैं कि जिनको यहाँ पर इमरान खान ने इजाज़त दी, उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया तो वही इमरान खान इसको ये जगह मिलने की मजम्मत करते रहे और हुकूमत का हिस्सा बन गए अलीम खान, और आज सब जगह वाह वाह कर रहे हैं। इस हुकूमत में भी शामिल हैं, पिछली हुकूमत में भी शामिल थे, अगर गलत किया तो पिछली हुकूमत में, तो इस हुकूमत को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, ना कि वजीर बना के साथ बिठा लिया। अरे यहाँ तो सारे वजीरों पर इल्ज़ाम आते हैं ना, कौन से वजीर पर, किसी वजीर पर दो तो चाइना कटिंग का भी इल्ज़ाम बनता है, किसी पे जो है वो सोसाइटी का इल्ज़ाम बन जाता है, तो ये तो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। चाइना कटिंग तो कराची में होती है, इसका मतलब आप बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल की? नहीं, चाइना कटिंग को मैं पूरे पाकिस्तान के लिए लागू कर रहा हूँ। नहीं, कराची के लाख कोई नाम नहीं लेता, पंजाब में सुना आपने चाइना कटिंग? पूरे पाकिस्तान के लिए लागू कर रहा हूँ, आप बेवजह उस तरफ ले करना चाहें तो मैंने तो एक टर्म का इस्तेमाल किया है कि ये सारी चाइना कटिंग्स है, सही। और ये चाइना कटिंग्स में हो सकता है कि उन पे भी इल्ज़ाम लगता रहा। अच्छा, वो आपने याद दिलाया, मुझे याद नहीं था। हाँ, याद नहीं तो आपने याद दिलाया तो उन पे भी इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने जो है वो चाइना कटिंग की और उसका नतीजा। तो मेरा कहना है इल्ज़ाम में खाली है, वो अदालत से साबित करें या कोर्ट साबित करें, मैं तो अभी तक जब तक जुर्म उन पर साबित नहीं हुआ तो मैं किसी पे क्या कह सकता हूँ। तो अलीम खान को भी नहीं कहूँगा कि हुकूमतों ने उनको दिया था, लेकिन है तो अलीम खान ताकतवर आदमी ना, उसके खिलाफ कौन जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इस नुकसान की। अब हम लाख एतराज़ करें, इख्तलाफ करें, लेकिन ये पानी बहरहाल अब सेंट्रल पंजाब से निकल गया है, सही। और अब ये सेंट्रल पंजाब से निकल कर अब ये साउथ की तरफ आ रहा है। साउथ की तरफ जिन 3 दरियाओं में पानी इंडिया की तरफ से छोड़ा गया है, वो 3 दरिया अब आकर मिलेंगे दरियाए सिंध के साथ, और ज़ाहिर है दरिया सिंध अपने एक फ़्लो के साथ चल रहा है। आइंदे दिनों के अंदर अगर बरसात हो जाती है और उन्हीं एरियाज़ के अंदर होती है जहां ये रेला निकलना है, तो ज़ाहिर है उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि सिंध पंजाब में तो ये जब ज़ाहिर है पंजाब के बिल्कुल कॉर्नर में साउदर्न पंजाब पर आकर ये दरिया सिंध के साथ मिलेगा, और उसके बाद दरिया सिंध का रेला बड़ा होगा, वो 3 दरिया वहाँ पर आकर अपने वजूद को ख़त्म कर देंगे और फिर वो दरिया सिंध के साथ मिलेगा। मामला अली सारा यह है कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, ख़ास तौर पर जिस तरह जंग में इन्होंने इंतज़ाम किया। चलिए, इन्हें एक जगह पे रेलवे फाटक उड़ानी पड़ी, और रेलवे फाटक में बड़ा खतरा भी वो सुल्तान बाहू का मज़ार भी है, उस पे भी लोग सुल्तान बाहू के मज़ार को जिस तरह उन्होंने बंद किया, मैं खुद सोचने लगा कि दरवाज़ा इस तरीके से करतारपुर को बंद कर दे तो शायद ये नौबत ना आती।
टाइम नहीं मिला ना, वहाँ तो फौरन ही आ गया करतारपुर। हाँ, लेकिन सुल्तान बाहू के मज़ार को तो मैं क्या कहूँ कि इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए ना। सुल्तान बाहू के मुतालिक तो इतनी करामात हैं कि क्या कहा जा सकता है। खैर, बहरहाल अब वो वहाँ पर बंद पहले लगाया जा सकता था, सही, वो उस तरीके से मज़ार को उस तरीके से या उस तरीके से रिहायशी इलाके को उस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल ये है कि उसको पहले बंद लगाकर वहाँ पर बंद आगे चलें, इसी तरीके से आगे की तरफ चलें